So how do you calculate the pair interval? Okay, I just say 6 squares. So first he has told you have to count the number of squares. That is the only thing he told, right? So how to calculate? 6 into 0.1. Where from you get this 0.1? 6 into what? How to calculate? So you will get the answer as 0.1, 2, 0.2, 0.3, 0.4. But how to calculate? 0.4 in? Okay, first you tell me the normal range. 0.1 to 0.2 seconds, right? That means 120 to 200 milliseconds. That's right. So how do you get it? To get in milliseconds. So if there are, I think in this diagram there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 into 4. To get it in seconds, you have to multiply it by not 0.1, 63. So you have to multiply it by 62 to get this pair interval. বসো 63 বসো, দাঁড়ানোর কোনো দরকার নেই কারণ 62 বসে বলো. So calculate the pair interval, number of small squares into 0.04, right? That's right. So if there are 6 squares, the answer is 6 into 0.04. The answer is in seconds, right? 0.04. Now you tell me, if you can't answer this, I'll ask you some separate question, but you tell me that why 0.04? Why do we multiply it by 0.04? Do you know? 0.04 is 4 by 100, right? 0.04 is 4 by 100 is equal to 1 by 25. Mathematics, simple math. 4 by 100 is 1 by 25. So after I tell you this, can you tell me why do we multiply by 0.04? What is 25 over here? Okay, I'll give you the full marks. I'll give you 1 mark as you have told the 0.04 correctly. No other question. But still you try to answer. Why 1 by 25? What is 25 over here? That is the reason for multiplying it by 0.04. কে পারবে? কারা কারা আজকে ফুল মার্কস এখনো পেয়েছে? 85, 78, 77, 76, 74, 71. যারা বাকি আছে তাদের মধ্যে কে পারবে? 60, 59, 58, who can answer? তাহলে এই কোশ্চেনটাই আনসার 1 নম্বর পেয়ে যাবে. What is your roll number? 59. So what is the answer? 0. Not that. 0.4 is not the standard. It has something to do with 25. The figure 25. Hey, বই খুলেছো কেন? বই বন্ধ করো. So do you watch reality shows on TV? Do you understand Bengali? No. You are from Bihar. Do you watch reality shows on TV, television, or have watched before? Any reality show? Have you attended, participated? KBC? Dadagiri? Dadagiri is in Bengali. Ki? ECG paper speed is 25 millimeter per second. So 1 by 25 is 0.04. তাহলে একটা স্কোয়ার ড্র হচ্ছে যেন যদি আমি টাইমে মাপি, দ্যাট ইজ 0.04 সেকেন্ড. দ্যাট ইজ দ্য আনসার. সো আর কেউ বললো? ডিসকাশন হলো? ক্ষতি নেই কোনো, কোশ্চেন তো নাম্বার তো পেয়েই গেছে. So if you attract others questions, the show is there called Dadagiri, conducted, used to be conducted. Now Saurav Ganguly is breaking that. So
মানে that contract has ended and he is going to a separate channel. কোন চ্যানেলে হতো যারা দেখে? জি বাংলা, জীবন মানেই জি বাংলা। স্টার জলসার একটা কিছুর সাথে বোধহয় কন্ট্রাক্ট হচ্ছে, একটা আলাদা শো হবে। সো দ্যাট ইজ ডুইং one season was conducted by মিঠুন চক্রবর্তী, রাইট? দেখেছো কোনদিন? টিভি তো দেখতে নাকি? না হলে টিভি, যাদের টিভি যদি কারো না থাকে তাহলে যাই হোক রিয়ালিটি শো দেখতে বা। সো এখানে এটা বলার প্রসঙ্গ হলো, ইফ ইউ অ্যাট্রাক্ট আদার্স কোশ্চেন্স, সো সাম ইফ ইউ চ্যালেঞ্জ আদার্স কোশ্চেন্স, ওখানে চ্যালেঞ্জ আছে, চ্যালেঞ্জ। সো ইউ গেট 6 ফর +6 ইফ ইউ ক্যান আনসার। চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারলে +12, না পারলে -12। সোজা কোশ্চেন হয়ে গেছে, লাকি। সুতরাং পরীক্ষার সময় কিছু করার নেই, তুমি দেখছো পাশের বন্ধু সোজা কোশ্চেন পেয়ে যাচ্ছে, লাকি, কিন্তু কিছু করার নেই। তোমার কোশ্চেন কি হবে কেউ জানে না, ইভেন আই ডোন্ট নো। সো 60, 59। তো তুমি তো চ্যালেঞ্জ করে ফেঁসে গেছো, এখন দেখা যাক কি আছে ভাববে। ওকে, দিস 59. Name the reflex and name the cranial nerve. It is accommodation reflex, the cranial nerve involved in the components of this reflex. So you have to know the components, you will be asked the components, but here in it is a OSP question, you have to name the cranial nerve only. Cranial nerve 3, yes, name of the nerve. So don't write like that, C3. If you write C3, you are getting 0. C3 is the name of a vertebra or the spinal, you know that, C3. So you have to write CN Roman 3. But I would recommend always write the name of the cranial nerve is, no, not trochlear, it's oculomotor, right? So 58, name the components. What are the components? Cranial nerve 3 is involved in the components of this reflex. Now you tell me the components of accommodation reflex. Convergence of eyeball, pupillary dilation, and pupillary dilation is wrong, sorry, constriction of pupil. Pupillary dilation is completely wrong, constriction of pupil. And so 3 events. Another is with the lens. What happens to the lens? Increase in anterior curvature of lens, right? 54, tell me. So these are the 3 components. So tell me the muscles involved with these components, and all these muscles are supplied by cranial nerve 3, which he told. So first component he told is convergence of the eyeball. Convergence of the eyeball means both the eyeballs will move towards each other, that is towards the nose, towards the nasal side. So this is called convergence. So in this eye, the eyeball is being brought to the nasal side, in this eye also. Muscle acting is medial rectus in which eye? Both the eyes, medial rectus in both the eyes. And then next component is pupillary constriction, not dilation. First he told wrong and I also did not notice. So pupillary constriction is which muscle? Just for knowing, sphincter pupillae, supplied by third nerve. And another, if you can take 2 out of 3, then you will get half. Another is increase in anterior এই ওর কোশ্চেন, এটা তোমারটা কেটে 0, এমনি তো 0 পেয়েছো নাকি? হ্যাঁ, মাইনাস। Which muscle is supplied? Which muscle is supplied by the trochlear nerve, 4th nerve? এটার সাথে রিলেশন নেই। Which muscle is supplied by the 4th nerve? লেফটের আবার কি? বোথ আইজেই 4th nerve সাপ্লাই করে কোন মাসেলকে? ওর কোশ্চেন, সুপিরিয়র অবলিক, রাইট। যদি না পারতে তাহলে ওই আগের কোশ্চেনের জন্য হাফ পেতে, তারপর ওর সাথে মারামারি করতে। ও তোমার উত্তর, তুমি তো এখন বলবে আমি সিলিয়ারি পারতাম, কিন্তু ও কেন বলে দিল।
53. I think you should answer. এর মধ্যে থিওরি ক্লাস করেছো? Sorry, first name the instrument. Tuning fork. Mention the somatic sense test by it. This was probably today's class বা এবার হবে somatic sense এর ক্লাস, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসটা হয়নি। থিওরি ক্লাস করেছো সোমাটোসেন্সরি? মনে পড়ছে না? এই মঙ্গলবার ক্লাসে ছিলে? তার আগের মঙ্গলবার কোনোটা দিয়ে থিওরি ক্লাসে ছিলে না? কি আর করা যাবে, তাহলে তো মুশকিল। সোমাটোসেন্সরি ক্লাস হয়ে গেছে, ওখান থেকে কি কোশ্চেন আসবে জানি না, কিন্তু আসবে। সোমাটোসেন্সরি অ্যান্ড ফিজিওলজি অফ পেন ক্লাস হয়ে গেছে, তোমরা করোনি যারা, দুটো মঙ্গলবার সকাল 9টায় আফটার দ্য সেকেন্ড ইন্টারনাল, তাহলে তো কিছু করার নেই। পোস্টিয়ার কলাম পড়ানো হয়ে গেছে, পেন পাথওয়ে, স্পাইনোথ্যালামিক ট্র্যাক্ট, পেন পাথওয়ে, ফিজিওলজি অফ পেন পড়ানো হয়ে গেছে। মেমোরি ওই শুরু হয়েছে বা শেষ হবে এরকম। থিওরি ক্লাস। সোমাটিক সেন্স টেস্টেড বাই না বলতে পারো, বলো এটা সোমাটিক সেন্স ছাড়া আর কোথায় কাজে লাগে, এটাই বলো। সো টিউনিং ফর্ক টেস্ট, সোজা কোশ্চেন হয়ে গেল। সোমাটিক সেন্স কি টেস্ট করা হয়, কে পারবে? 52 পারবে? 52 attended classes, theory classes? No. What is the somatic sense tested by it? What are the names of the senses? Somatic senses? হিসাব না, আগে এমনিও পড়া উচিত। নট স্পেশাল সেন্সেস, দেখা শোনা এগুলো না। এই নিজেদের উত্তর পাচ্ছে না। No, what are the somatic senses? It is touch, pain, এগুলো, temperature, vibration. So this is used to test vibration, right? যদিও ওটা তোমার কোশ্চেন তো হলো না, এটা করো খাতায়। 71 কত পেয়েছো? নাম্বার পেয়ে গেছো, করো এটা করো। Do this. 52, then 79, do it. আর কে করছে? 52, 74 করো এটা, 76 করো। $67 MCH করো এটা থেকে। Instead of MCV, do it in MCH in picograms. খাতা আনো নি? MCH করো, পিকোগ্রামসে করো MCH। ও MCV করুক, তুমি MCH। তোমার খাতা কই? নোটবুক? ইউ আর নট ব্রট। কোথায় করবে তাহলে? নোটবুক আনো নি? পেন আছে তো? MCV, তুমি MCH করো। তুমি কত? নোটবুক নেই, কিছু নেই। MCH করো, তোমাকে আগেই বললাম না করতে, MCV করছো, করো। 54 MCH করো, do MCH. MCH is mean corpuscular hemoglobin. From these values, calculate MCH in picograms. $60 নোটবুক আছে? There. ঘুমিয়ে বললো নাকি? মুখ নিচু করে বসে আছে। 83
চলে এসো তো এখানে। বসো, 83 চলে এসো। প্যালর, সায়ানোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং, ইডিমা, পরপর করো। শো, এটা পারবে? এটা দেখেছো কোশ্চেনটা? মুখ নিচু করে বসে আছো কেন? দেখলে কোশ্চেনটা? দেখো, করো, পরপর করো। প্যালর, সায়ানোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং, ইডিমা। $63 চলে এসো। এখানে বসো তো, বসেছে অলরেডি। প্রীতম চলে এসো তো। প্রীতম, কিছু করছো নাকি? ওইটা ক্যালকুলেশন করতে হবে না, লজিকটা বলো। ফাইনাল অ্যান্সার ইজ নট রিকোয়ার্ড। এখানে চলে এসো, আগে চলে এসো। এই কি বলছো? ওকে কি বলছো? হ্যাঁ, হাসছো? তোমারটা করো তো, পালস বিপি দেখে রিপোর্ট করবে। ওর পালস বিপি দেখো, রিপোর্ট। প্যালর, সাইনোসিস, হাঁ করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছো কি? করো, তুমি দেখতে পাচ্ছ তো? সরে যাও একটু, সরে যাও। এই কথা বলো না। হ্যাঁ, আরে করো, করো, নিজে হাতে করো, ইনস্ট্রাকশন দাও, করো। এক্সামিনারকে বলার কিছু নেই, ওটা চলে গেল। দেখে নিয়েছো তো? আর তো কোশ্চেন দেখার কিছু নেই। সায়ানোসিস, সায়ানোসিস ভুলে গেছো? প্যালর করো। সায়ানোসিস কাকে বলে? এত কথা বলো না, যারা বসে আছো ডোন্ট টক। এরকম করলে কি করে? অগাস্টে তো পরীক্ষা হলো না, খুবই ভাগ্য খারাপ। কার? আমাদের। কারণ একটা ব্যাচের ক্লাস নিতে নিতে আরেকটা ব্যাচের ক্লাস স্টার্ট হয়ে যাবে। তোমাদের ভাগ্য ভালো, কিন্তু অক্টোবরেও তো পাস করতে পারবে না এখন। প্যালর, সায়ানোসিস, জন্ডিস, ক্লাবিং এ হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ক্লাবিং আর জন্ডিস করলে, জন্ডিসটাই করো আরেকবার আমার সামনে। কিছু বলতে হয় করার আগে? কি বলতে হয়? হ্যাঁ, কনসেন্ট তো কি বলবে? কনসেন্ট তো নিলে আমি আপনার উপর টেস্ট করবো। আর কি করবে? কি বলবে? জোর ধরে ধরে চোখটা টেনে দেবে? আর কি করবে? যাও যাও যাও, চলে যাও, যাও। পরীক্ষা দেওয়ার যদি ইচ্ছে থাকে তাহলে বাড়িতে কিছু করো। আদৌ অ্যালাউ হবে কিনা তাই বলতে পারছি না। 99, এটা আনসার করো। হ্যাঁ, কি বলছো? এমসিবি করছো? তোমাকে বললাম করতে, করো। আনসার যে বলতে হবে না, ওগুলো ক্যালকুলেটর থাকবে না পরীক্ষায়, লজিকটা দেখাও। আনসারের আগের স্টেপ অব্দি দেখাও, ফাইনাল ক্যালকুলেশন করতে হবে না। বা ফর্মুলা যদি লেখো, ফর্মুলাটা ঠিকঠাক লিখে দেখাও। আমি রেকমেন্ড করি না ফর্মুলা। 99 আনসার দিস। হ্যাঁ, অ্যান্টেরিয়ার অ্যান্ড মিডিয়াল। অ্যান্টেরিয়ার,
আচ্ছা মিডিয়ালি ফরওয়ার্ডস, আর কিছু আছে? ডাউনওয়ার্ডস না আপওয়ার্ডস? ফরওয়ার্ডস, মিডিয়ালি, ডাউনওয়ার্ডস। 98, 98, এই যে কিছু করছিল এমসিভি এমসিএইচ না, ও তো ও পাশের জন করছিল, হেল্প করেছো? পারলে এখনো? ফাইনাল আনসার ইজ নট রিকোয়ার্ড। বিটা কি? হোয়াট শুড বি দ্য পজিশন অফ বি? এখানে বিটা কি? হোয়াট ইজ বি? বি জিনিসটাকে কি বলে? এটা কিসের ছবি? মাইক্রোস্কোপের একটা পার্টের ছবি, কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ পুরোটা দেওয়া নেই, কম্পাউন্ড, ইট মে বি ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বা কম্পাউন্ড। হোয়াট ইজ বি এর নাম কি আগে বলো? যদি এখানে লেখা আছে হোয়াট শুড বি দ্য পজিশন, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ বি অ্যান্ড হোয়াট শুড বি ইটস পজিশন? তো ওটা কি? ওটার নামটা কি? ক্লোজড বল, এটা তো ভুল বললে, পুরোপুরি ভুল, কিন্তু ওটার নামটা আগে বলো। 93, বি এর নাম বলতে পারছো না, খুব খারাপ। 93, তোমার থেকে এটা নট এক্সপেক্টেড। 93, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ বি? নেম অফ বি? পজিশন পারবে? নামটা মনে পড়ছে না, পজিশনটা পারবো। হয়েছে? 10টা পেশেন্ট দেখা হয়েছে এতক্ষণে, 5টা অন্তত। পালস আর বিপি দেখতে পাচ্ছেন এক দুটের, কি কি বলো? পালস ইজ 72 beats per minute. So anything else to add? এই আসতে, anything else you will add? 93, 92 এগুলোর নাম বলতে পারছো না তোমরা? 92 তো ভালো পরীক্ষা দিলে সেই সময়, মোটামুটি ভালোই তো দিচ্ছিলে। আজকে কি হলো? হ্যালো, add anything? পালস রিপোর্ট করছো, you won't add anything except 72 beats per minute। 72ই পেলে তো বিশাল ব্যাপার। ক্লাস 3 এর বইতে যা লেখা আছে ও এক্সাক্ট সেটাই পেয়েছে। 80 যাই পেয়েছো ঠিক আছে, 72ই পেয়েছো। আর কিছু অ্যাড করবে? এনিথিং এলস টু অ্যাড? ব্লাড প্রেশার দেখেছো? কত পেয়েছো? 130। ব্লাড প্রেশার কিভাবে বলে বলো, সেটা কিভাবে? 130, 80, মাঝখানে আরেকটা শব্দ বলে 130/80, সিস্টোলিক 130, ডায়াস্টোলিক 80। ইন হোয়াট ইজ দ্য ইউনিট? কমপ্লিট আনসার করবে। millimeter of mercury, mmHg. So what do you want to add in your answer? চলে যাও প্রীতম, গিয়ে বসে পড়ো, গিয়ে বলো। এত টাইম পরীক্ষার সময় নেই, গিয়ে বসো। 93, tell me what should she accept 72 beats per minute during reporting pulse? What should she add or what should one add? কি অ্যাড করতে হবে পালসের? এই 93 মিনিট পার হচ্ছে, এটা হচ্ছে রেট। এই 90 নেই, 72 বিটস পার মিনিট। আর কি অ্যাড করা দরকার এই আনসারে? (92) what to add in the answer? রিদিম। রিদিম অ্যাড করতে হয়। রিদিম করে দেখেছো? হোয়াটস রিদিম? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দ্য রিদিম ইজ? রিদিম মানে জানো? আমি বসে বললাম দাঁড়াতে। রিদিম মানে জানো? পালসের রিদিমে কি বলতে হয়? এগুলো বলতে হয় রিদিম, রেটের পর রিদিম। কি বলবে যদি রিদিম দেখে থাকো? কথা বলো না। রিদিম সাউন্ড। ভেরি ব্যাড। 63 তো পরীক্ষাও বাজে দিয়েছো, সেকেন্ড ইন্টারনাল। আমি আর যারা ভালো দিয়েছিল তারাও দেখছি খারাপ অবস্থা। 67
পালসের পয়েন্টস গুলো বলো, করেছো? এমসিএইচ এতক্ষণে তো 10 বার করা হয়ে যায়। হ্যাঁ, ফর্মুলা মনে পড়ছে না, ফর্মুলা ছাড়াও করা যায়। কিভাবে? মিন মানে অ্যাভারেজ, কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন মানে কি তার আগে বলে দাও। ওই যে পারেনি, যারা পারছে না তাদের জন্য। ও তো পারছিল। রিদিমের পর কি বল? ফোর্স তো পরে বলে দাও পর পর কি কি পালসে কি কি দেখতে হয়। রেট ছাড়া, রেট, রিদিম, ভলিউম, আর রেট, রিদিম, ফ্রিকোয়েন্সি তো রেট, রেট, রিদিম, ভলিউম, কন্ডিশন অফ আর্টেরিয়াল ওয়ালস, ডিলে অর ইকুয়ালিটি। এগুলো মানে ঘুম থেকে ডেকে তুললে বলতে পারবে এখন। আর এর কি হয়েছে? তোমার কিছু সমস্যা হয়েছে? কোনো দুর্ঘটনা, কোনো খারাপ খবর কিছু আছে? এরকম ভাবে বসে আছো কেন? যেটাতেই ডাকা হচ্ছে প্যালোর সায়ানোসিস। অনেকেই পারবে না, তুমি একা নও। আই এম নট অ্যালোন, ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, এইসব। তুমি একা নও এখানে যে এরকম অবস্থা। কিন্তু তাতেও এমন নয় যে সেটা লজ্জারই ব্যাপার। আমি একা নই, গোটা ব্যাচই প্রায় এরকম। 100 জনের মধ্যে খুঁজলে, 150 জনের মধ্যে খুঁজলে 90 জনই এরকম। কিন্তু সেরম করলে তো হবে না। তোমারটা পরীক্ষার সময় ওই যার একা, তোমার অন্য কোশ্চেন পেরে যাবে, অন্য সোজা কোশ্চেন, যে সোজা কোশ্চেন এভাবে পারবে না তার হবে না। এমসিভি, এমসিএইচ, আচ্ছা আরো দু একটা তো অনেকই বাকি রয়ে গেল। 91, তোমাদের আজকে দুটোর ক্লাস হবে। ডিসেকশন হবে বলাই ভালো, হবে না বললেও হবে বলাই ভালো, তাহলে এখন তো পালাতে পারবো। হ্যাঁ, পোস্টপোন করিয়ে দিই, আরো 1 ঘন্টা করাই, এটা করিয়ে দেবো পোস্টপোন। একটা ফোন করলেই হয়ে যাবে। পোস্টপোন করে এটা চলবে 1 ঘন্টা। হ্যাঁ, নো, খিদে পেয়েছে না তখন খাবে। ও আবার তো 1:45 পর খেতে দেয় না, 1:25 ছেড়ে দেবো। এমসিভি, এমসিএইচ ফর্মুলা ছাড়া, ফর্মুলা দিয়ে তো করা যায়। ফর্মুলা করলে ইট ইজ টু বি যা দেওয়া আছে। কোথায় গেল কোশ্চেনটা? তো মুছে দিলাম। কি কি দেওয়া ছিল? হিমাটোক্রিট 3টে ভ্যালু বলো কি কি দেওয়া ছিল। 31%, 3.95 মিলিয়ন, আর ওটা দেওয়া ছিল আরবিসি বোধহয় হিমোগ্লোবিন 9 গ্রাম পার ডিএল। এটা থেকে এমসিভি, এমসিএইচ, এমসিএইচসি তিনটেই করা যায়। 3 আরবিসি ইন্ডিসেস হুইচ উই ক্লিনিক্যালি রিকোয়ার। আরেকটা কি আছে? কালার ইন্ডেক্স। সেটা সাধারণত পরীক্ষাতেও কোনোদিন দিতে দেখিনি। সো হিমাটোলজিতেও পড়তে পারে। হিমাটোলজিতে যদি পড়ে তাহলে ইউ উইল, ও অনেকে তো বাংলা বোঝে না, 3 জন। কে জানো? ওটা কে? ওর নাম কি যে চ্যালেঞ্জ করেছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা 59, তাই তো। আর কে বাংলা বোঝে না বললো? হ্যাঁ, 79, কি নাম? প্রাচী। আর 60। So MCV is mean corpuscular volume, that is the average volume of a single RBC. So আগে লেখো সবাই খাতা খোলো, নোটবুক। Your question is given, যারা অলরেডি লিখছিলে তারা লেখো। Your question is given, what will happen in the hematology hall? Or obviously all the 3 will not be given. PCV or hematocrit or PCV is the same thing. So PCV you are not, experimentally it is not in your syllabus, PCV। আর কোশ্চেন আছে এরকম? এটা কি সেল? কি হচ্ছে? সিকেল সেল কিসে দেখা যায়? হ্যাঁ, সিকেল সেল অ্যানিমিয়াতে দেখা যায়। এটা কি? রিকেট তো তুমি অবস্ট্রাকটিভ ও রেস্ট্রিকটিভ লিখেছে না, এটা হচ্ছে রেস্ট্রিকটিভ। রিকেট তো এতে পিজিএন টেস্ট, ইপসিলেটারি আছে, এগুলো তো আছে, অনেক কিছুই আছে। এমসিভিটা বলে দিই, এমসিভির একটা কোশ্চেন যদি পাই, এই যে এরকম কোশ্চেন হয়, এইসব অস্পি যদি না পার, এগুলোও তো থাকবে। এটাও তো হয়ে গেছে, এই ধরনের অস্পি থাকবে। আরো দেখাবো অস্পি বার করে, আর 3 মাস পর কি কি অস্পি পিএস থাকবে। এটা কি দেখো তো কি? এই 25 ইয়ার ওল্ড, একটা 5ও হয়নি। 8 ঘন্টায়, আমাদের সময় 8 ঘন্টাই ছিল। এবার তোমরা বলবে স্যার আপনি তো স্যার গরিব মানুষ ছিলেন, সরকারি কলেজে পড়াশোনা করেছেন,
ওখানে ওরকম, আমরা স্যার প্রাইভেটে এসছি, আমরা ডন, আমাদের 1 ঘন্টা লাগবে, আধ ঘন্টার বেশি খাওয়ার টাইম ফার্স্ট ইয়ার আর ফাইনাল ইয়ারে তো নয়, সেকেন্ড থার্ড ইয়ারে, তাও আমাদের সেকেন্ড ইয়ার 1.5 বছর ছিল, এফএসএমটা সেকেন্ড ইয়ারে ছিল, তবে তোমাদের আইএনটি ফাইনাল ইয়ারে আবার 6টা সাবজেক্ট, আরো অসুবিধা। ফার্স্ট আর ফাইনাল ইয়ারে মানে একবেলা খেলেই ঠিক আছে, এরকম প্রায় ব্যাপার, দুবেলা খাওয়ার সময় কোথায়? এটা দেখো, আমি জানি না, আমি কোশ্চেনটা অনেকদিন পরে দিচ্ছি। 25-year-old woman gives birth to a healthy baby following a non-problematic pregnancy. This is a second child. মানে এইটুকু পড়েই you have an idea যে ফার্স্ট ইয়ারে যা যা পড়াশোনা হয়েছে, RH পজিটিভ নেগেটিভ, RH নেগেটিভ মাদার, RH পজিটিভ চাইল্ড, এইসব দিকে কোশ্চেনটা যাচ্ছে। 3 days later the baby returns with a fever and jaundice. This is, এটা যদি ইকটেরাস, জন্ডিসের আরেক নাম ইকটেরাস, ফিভার আছে, আর যদি ব্রেন ইনভলভ করে কার্নিকটেরাস, এসবগুলো আছে নাম, হিমোলাইটিক ডিজিজ অফ নিউবর্ন, এখানে ফিভার এন্ড মাদার্স ব্লাড টাইপ ইজ AB নেগেটিভ, সো শি ইজ আ RH নেগেটিভ উম্যান, ফাদার্স ব্লাড টাইপ ইজ A পজিটিভ, মানে RH পজিটিভ, এখানে RH টা ইম্পর্টেন্ট। হিমোলাইটিক ডিজিজ অফ দ্য নিউবর্ন ইজ সাসপেক্টেড, সবই বলে দেয় অ্যাকচুয়ালি, যে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লিনিক্যাল কোশ্চেনে ডায়াগনোসিস চাওয়ার কথা নয়, কিন্তু অনেক এক্সামিনার সেট করে দিচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডায়াগনোসিস, ফার্স্ট ইয়ারে ডায়াগনোসিস চাওয়ার কথা নয়, আলটিমেটলি বলেই দিচ্ছে হিমোলাইটিক ডিজিজ, মানে থিওরিতেও থাকবে। হুইচ অফ দ্য ফলোইং কম্বিনেশনস অফ ব্লাড ইজ পসিবল ফর দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড চাইল্ড? ইনফ্যাক্ট ইট ইজ হিমোলাইটিক ডিজিজ না বললেও হবে, হিমোলাইটিক ডিজিজ এখানে না বলে এমনি কোশ্চেনটা দিলেই হয়। হিমোলাইটিক ডিজিজ দিয়ে কি বলার চেষ্টা করছে, আরো সহজ করে দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, যে চাইল্ড ইজ অলসো RH পজিটিভ, তার মানে তুমি চাইল্ডের ব্লাড গ্রুপে পজিটিভ নেগেটিভ খুঁজবে না, পজিটিভই খুঁজবে, তার মানে তোমার এমনি সেকেন্ড চাইল্ডের DEF বাদ হয়ে গেল। MCQ যদি হয় তোমাকে বলেই দিচ্ছে DEF বাদ হয়ে গেল, কেন? নেগেটিভ নয়। কোশ্চেনটা এমনিই দেওয়া যায় যে একজনের মা AB পজিটিভ, বাবা হচ্ছে A পজিটিভ, তাহলে কি কি হতে পারে দেওয়া যায় তো, কি হতে পারে? A পজিটিভ আর হিমোলাইটিক ডিজিজ ছেড়ে দিলে একজনের বাবা A পজিটিভ, মা AB, এরকম একটা কোশ্চেন এসেছিল তো এই ধরনের, এই ব্লাড প্রুফস লিগাল ডিসপিউট, সেখানে অনেকে গল্প লিখে গেছে। আগের দিন কোন ব্যাচে বলছিলাম জাহাজানো লিখো, জাহাজানো লিখো তো উত্তর নয়। কি লিগাল ডিসপিউট হতে পারে? ক্যান ব্লাড গ্রুপ সলভ প্যাটার্নিটি? বাচ্চা আর মাকে জানা আছে কে বাবা, সেটা ব্লাড গ্রুপ, ক্যান ইট পয়েন্ট আউট কারেক্টলি হুইচ ইজ দ্য ফাদার? ক্যান, ইয়েস অর নো? নো, আনসার ইজ নো। ক্যান এক্সক্লুড আ ফাদার বাট ক্যানট পয়েন্ট আউট হু ইজ দ্য ফাদার? মানে একজনের ফাদার, একটা কেউ, মানে অনেক কিছুই তো হয়, এগুলো তোমরা এখনো বাচ্চা আর কেউই নয় এসব দিনে, মানে অ্যালিগেশন দিয়ে দিল যে এ হচ্ছে বাবা, অ্যালিগেশন করে দিল, তার ব্লাড গ্রুপ দেখে আমি করতে পারবো যে ইজ ইট পসিবল ফর হিম, যদি মিলে যায় তাহলে পসিবল, কিন্তু ক্যান ইট পয়েন্ট আউট, তাতেও কি এটা প্রমাণ হচ্ছে? না, ডিএনএ টেস্টিং লাগবে। কিন্তু যদি সেই ব্লাড গ্রুপ পসিবিলিটিস গুলো না থাকে, তাহলে এমনি বলে দেবে না এ বাবা হতে পারে না, ক্যানট বি দ্য ফাদার, সো ইট ক্যান এক্সক্লুড, দ্যাট ইজ লিগাল ডিসপিউটে ওগুলো আসছে। আর ব্লাড ট্রান্সফিউশন এসব টুকটাক, কিন্তু পয়েন্ট গুলো মেনশন করলে নাম্বার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাট অনলি রাইটিং গল্প, মানে খালি গল্প লেখা থাকলে, অনলি রাইটিং স্টোরি অ্যাবাউট ব্লাড গ্রুপ, হোয়াট আই নো, হোয়াট এভার আই নো অ্যাবাউট ব্লাড গ্রুপ খাতায় লিখে আসলে নম্বর পাওয়া যাবে 0, কারণ ওখানে কোশ্চেন আনসার, তাহলে যে যা জানে খাতায়, সাদা খাতা নিয়ে বসিয়ে দিয়ে হোয়াট এভার ইউ নো রাইট আউট অন দ্য কপি, তা সেই করলেই হয়। সো কোশ্চেন ইজ গিভেন টু আনসার। সো এই কোশ্চেনে এমনি হতে পারতো যে A পজিটিভ আর AB পজিটিভ হলে কি কি কম্বিনেশন হতে পারে? ইট ক্যান বি A, ইট ক্যান বি AB, সবই হতে পারে। B, একজনের থেকে A আসছে, বিকজ ইট ইজ ডমিন্যান্ট। কোনটা হবে? A মানে ইট ক্যান বি, এইভাবে রেখে, ওই অনেকে লেখে IA IB, এর IA IB, আইটা কি ইন্ডিভিজুয়ালাইজড কথাটা থেকে আই কথাটা লিখেছে, আমি এভাবেও লিখতে পারি A B, মানে যেমন যে কোনো হেরিডিটারি ইয়েতে যেরকম গ্যামেট যেভাবে লেখে, এর কি হতে পারে? আইদার দুটো অ্যালিলি A হবে, অথবা একটা A হবে একটা O হবে। O ইজ অলওয়েজ রিসেসিভ, ওই এটাই ডমিনেন্ট। A আর O যদি হয়, বুঝতে পারছো তো এগুলো? অ্যালিল কাকে বলে? তাহলে
এ পজিটিভ ফাদার মানে কি এ এ এ দুটো এ অ্যালিল হবে অথবা একটা এ একটা ও হবে, তাহলে একটা এ একটা ও হলে আর মা থেকে যদি বি পায়, মা এবি পজিটিভ তো এবি নেগেটিভ, তাহলে তাহলে বিও হতে পারে। এফ এখানে সেকেন্ড চাইল্ড তো এ পাচ্ছে মানে তো সে কি চাইল্ড? ঢুকে গেল। ও না, সেকেন্ড চাইল্ড নেগেটিভ হতে পারে, তাই জন্য হিমোলাইটিক ডিজিজ দিয়েছে, কারণ তার মধ্যে সেই ফার্স্ট চাইল্ড হতে পারে না, ফার্স্ট চাইল্ড হতে পারে, ফার্স্ট চাইল্ডও হতে পারে, কিন্তু ফার্স্ট চাইল্ড যদি হয় তাহলে সে অ্যাফেক্টেড হবে না, দ্যাট ইজ আ সেপারেট কোশ্চেন। তার মানে কি এখানে কি হতে পারে, হোয়াট ফার্স্ট চাইল্ড, ও এখানে না সরি, এখানে হিমোলাইটিক ডিজিজ দিয়েছে টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ফার্স্ট চাইল্ড ইজ এবি ফার্স্ট চাইল্ড ইজ পজিটিভ, সেকেন্ড চাইল্ড ইজ নেগেটিভ, তাহলে উল্টো বললাম আমি, তাহলে ই আর এফ এর মধ্যেই হবে, কারণ এই কোশ্চেনটা আমি অনেকদিন পরে দেখছি। ফার্স্ট চাইল্ড নেগেটিভ যেগুলো সেগুলো বাদ দিয়ে দাও, বিসিডি বাদ দিয়ে দাও, বিসিডি ইজ টু বি এক্সক্লুডেড, ওটা ভুল বললাম। সেকেন্ড চাইল্ড হতে পারে, হ্যাঁ, ফার্স্ট চাইল্ড উইল নট বি বিসিডি, তার মানে বিসিডি টা বাদ দিয়ে দাও, এ ই আর এফ এর মধ্যে উত্তর হবে। তার মানে এখানে কি হচ্ছে, এই আসতে এখানে কি হচ্ছে, হ্যাঁ এ কেন বাদ গেল, এও বাদ গেল, ই আর এফ এর মধ্যে একটা হবে। এই সবাই মিলে একসাথে কথা বললে কেউ পারবে না। অ্যান্টি আরএইচ অ্যান্টিবডি, সেকেন্ড চাইল্ড পজিটিভ, সেকেন্ড চাইল্ডে কে এফেক্ট করবে, অ্যান্টি আরএইচ অ্যান্টিবডি, হ্যাঁ সেকেন্ড চাইল্ড তাহলে পজিটিভ হবে। সেকেন্ড চাইল্ড যদি নেগেটিভ হয় তাহলে এফেক্ট করবে না, তাহলে একটাই অপশন, অ্যাকচুয়ালি একটাই অপশন, মানে সেকেন্ড চাইল্ডও নেগেটিভ হতে পারবে না, ফার্স্ট চাইল্ডও নেগেটিভ হতে পারবে না এই কোশ্চেন অনুযায়ী। সো বিসিডি এক্সক্লুডেড, আবার ডিএফ এক্সক্লুডেড, তাহলে এই উত্তর। আচ্ছা এমসি, হ্যাঁ এটা তো ঠিক আছে, আমিও কোশ্চেন অনেকদিন পরে দেখছি, সো দ্যাট ইজ কারেক্ট, তাহলে বিসিডিও এক্সক্লুডেড বিকজ ফার্স্ট চাইল্ড কান বি নেগেটিভ, second child can't be negative, so answer is A. So it is a good way to do MCQs. Actually ও যেভাবে করলো, মানে ও একা করলো কিনা জানি না, একা করলো তো, সো একা করলো ভালো করে, সো দিস ইজ আ গুড ওয়ে টু ডু MCQs. ও যদি লজিক নাও জানে, মানে পুরোটা নাও জানে, মানে করে নাও বার করতে পারে, এক্সক্লুড করে বার করে দিল, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডু MCQs. আমরাও যে স্যারের কাছে শিখেছিলাম, মেডিসিনের একজন স্যার, যখন পিজি এন্ট্রান্সের জন্য পড়াশোনা করছি, তো তার আগে তো এমসিকিউ পয়েন্ট আউটিং অ্যান্সার পয়েন্ট আউট করতে গেলে হাউ মাচ চান্সেস অফ গেটিং কারেক্ট, 1/4, 25%. এবার যদি এক্সক্লুড করি, তাহলে একটা এক্সক্লুড করতে পারলে হাউ মাচ চান্সেস অফ গেটিং কারেক্ট, 1/3, 33%. আর দুটো এক্সক্লুড করতে পারলে 50%, তিনটে এক্সক্লুড করতে পারলে 100%. মানে এমসিকিউজ যেগুলো ইনফরমেটিভ এমসিকিউজ নয়, শুড বি বেসড অন এক্সক্লুশন করে বার করা উচিত, বিকজ মানে সেটা বেশি লজিক্যাল, যে এটা কোনোভাবেই হতে পারে না, ইফ ইট ইজ পসিবল ডু বাই এক্সক্লুশন আদার দেন ট্রাইং টু গো ফর দ্য আনসার, বিকজ ডাইরেক্ট আনসার করতে চাইলে 25% চান্সেস, একটা এক্সক্লুড করলেই সেটা বেড়ে যাচ্ছে, দুটো এক্সক্লুড করলে আরো বেড়ে যাচ্ছে, আর তিনটে ঠিকঠাক এক্সক্লুড করলে তো হয়েই গেল। ঠিক আছে, লাস্ট যারা নোট বই বার করেছো, এমসিভি কি কি দেওয়া আছে, হিমোগ্লোবিন 9, আরবিসি, ওখানে কি থাকবে, হিমাটোলজি ল্যাবে কি থাকবে, যে কোনো এইচসিটি হিমাটোক্রিট সবসময় দেওয়া থাকবে, ইট উইল অলওয়েজ বি গিভেন,
hematocrit will always be given. কোনটাই যে ছিল, এটাই ছিল নাকি? hematocrit will always be given in the lab. RBC যদি দেওয়া থাকে হিমোগ্লোবিন করে নিতে হবে, হিমোগ্লোবিন দেওয়া থাকলে RBC করে নিতে হবে। আর যদি MCV or MCHC থাকে তাহলে hematocrit will be required, যে কোনো একটা করে নিতে হবে, হিমোগ্লোবিন বা RBC। আর MCH হলে either hemoglobin will be given or RBC will be given, you have to calculate the other. So formula for MCV, what is mean corpuscular volume? It is the average volume of a RBC. Average volume of, তার মানে volume of one RBC. ফর্মুলা যদি লিখতে হয় তাহলে অলওয়েজ ইউ শুড হ্যাভ টু মেমোরাইজ, যদি ফর্মুলা করতে হলে কিন্তু মেমোরাইজ, আই ডোন্ট রেকমেন্ড ফর্মুলা। You have to write the hematocrit number but not the percentage. The percentage, এই পার্সেন্ট কথাটা লেখা যাবে না ফর্মুলায়। So MCV is hematocrit এর number in the numerator 31 by 3.95 but not the 10 to the power 6, সেটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। Most common mistake is in the denominator you put the 10 to the power 6 and answer will become wrong. Formula means just memorizing. It's 31 by 3.95 into now in the numerator again 10. This is the formula and the unit is femtoliters. Formula you have to memorize. Hematocrit percentage but not the percentage, কারণ পার্সেন্টেজ লিখলেই তো নিচে আবার 100 এনে ফেলবে। বুঝতে পেরেছো জিনিসটা? If you write percentage, 31% লিখবে না, only 31, the figure of beside the percentage, only that is to be written and that has to be মানে 31 নাম্বারটা মেমোরাইজ করতে হবে না, ওটা তো কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে। মেমোরাইজ এটাই করতে হবে যে I don't have to write the percentage, I must not write the percentage thing, কারণ পার্সেন্টেজ লেখা মানেই তো 1/100 হয়ে গেল। 31 by 3.95, 10 to the power 6, writing 10 to the power 6 is not allowed. 31 by RBC millions, that means millions cannot be written. The word million or 10 to the power 6 cannot be written. Only the figure 3.95. And denominator বসানোর সময় এটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে। 31 by 3.95 into 10 in femtoliters. What is the other? আরেকটা femtoliterকে CGS এ কিভাবে বলা যায়? Liter is in SI system. ছোটবেলা international system. CGS is, it is micrometer cube. Femtoliter is also micrometer cube. এটাও করে দেখানো যায়, পারবে? হু ইজ অঞ্জলি কুমারী? এই ব্যাচে নেই, অন্য গ্রুপে। চেনো? রোল 12 তিনজন না চারজন কুমারী আছে উইথ দ্য সারনেম। সো শি ওয়াজ ডুইং ওয়েল, অ্যাট লিস্ট থিওরিতে দেখছিলাম, প্র্যাকটিক্যালে জানি না, মানে মোটামুটি অ্যাভাব দ্য general standards. This is one Kumari, আরেকজন আছে বোধহয় কি, হ্যাঁ গীতি, কোন দিকে, কোন ব্যাচে, কোন গ্রুপে? পারবে? showing that femtoliters and A is same, micrometer cube. So micrometer cube আছে, micrometer cube and femtoliters is same. So hematocrit by RBC, কিন্তু in millions means only the figure excluding the million. Don't write 10 to the power 6, then calculation will become wrong. Calculation তো করতেই হবে না। Now 31 by 3.95 you cannot do in your mind, calculator is not allowed, সুতরাং ওইটাই ঠিক আছে। This is formula. MCH এর formula কি? What is MCH? Amount of hemoglobin in a single RBC. Amount হচ্ছে মাস, এখানেও মাসে আছে। So again it will be 9 by 3.95 into 10 picograms. এইটা লিখলেই মার্কস। 9 by 3.95 কত সেটা করার দরকার নেই। Again don't by mistake put 10 to the power 6, তাহলেই উত্তর ভুল হয়ে গেল, মানে তাহলেই জিনিসটা ভুল হয়ে গেল। So you have to memorize, sorry, it's 9 by 3.95 into 10. MCHC is, it does not take into account mean corpuscular hemoglobin concentration.
hemoglobin expressed as a volume of the blood. RBC count is not considered here. It is, I think, 9/31 into 100%. মানে 100টা লেখা পার্সেন্টেজে বার করার জন্য 9/31 into 100. This is formula. MCHC can also be done as MCV/MCH, right? আমি একটা ওটা দিয়েছি, ওটা আমার তৈরি এক সময়, মানে তৈরি মানে আমার কিছু আবিষ্কার করা নয়, বাট আই হ্যাড প্রিপেয়ার্ড দ্য স্লাইড। একটা স্লাইড দিয়েছি, কয়েকজনের কাছে আছে। রোল 20 যে সিআর, রোল 20 সিআর এর কাছে সেটা আছে, ওর কাছে চাইবে, যদিও বলে আমি তো গিয়ে আর আমি ওটা হারিয়ে ফেলেছি, তাহলে আবার দেখা যাবে। তার যদি আমি বলেছিলাম যে আস্তে আস্তে দিয়ে দিতে, সেখানে অনেক কিছু, মানে মাই রেকমেন্ডেশন ইজ নট টু ইউজ ফর্মুলা। ফর্মুলা না ইউজ করলে এমসিভি কিভাবে করবো? ইট ইজ দ্য ভলিউম অফ সিঙ্গেল আরবিসি। অ্যাভারেজ মানে কি? মানে অ্যাভারেজ ভলিউম। অ্যাভারেজ কিভাবে করতে হয়? ও পরীক্ষায় 10 পেয়েছে, ও 20 পেয়েছে, ও 15 পেয়েছে, ও 30 পেয়েছে, ও 35 পেয়েছে, ও 5 পেয়েছে, এরকম ভাবে যদি হয়, অ্যাড আপ দ্য নাম্বারস এন্ড ডিভাইড ইট বাই দ্য নাম্বার অফ, মানে যতগুলো অবজারভেশনস। So adding up the observations, values of the observations, dividing by the number of observations. So volume of a single RBC can be obtained if I obtain the volume of X RBCs and divide it by X. So for that we have to take a certain amount of blood. So if it is hematocrit, if it is 1 microliter of blood, 1 microliter of blood, right? What is the number of RBCs? So make it liter, একটু সুবিধা হবে, মানে অসুবিধা কিছু হবে না। ওকে, মাইক্রোলিটারই রাখো, এনি ভলিউম অফ ব্লাড, 1 microliter of blood, what is the number of RBCs? 3.95 into 10 to the power 6. And 1 microliter of blood, what is the volume of RBCs? It is 31/100 into 1 microliter. That is what is the meaning of hematocrit. Hematocrit means volume of cells. Blood কি কি আছে? Cells are plasma. Plasma is 55%. Cells are 45%. সেটা হচ্ছে theoretical. এখানে দেওয়া আছে cells হচ্ছে 31%, as if the plasma is 69%. So cells comprise actually WBC, RBCs, platelets, abnormal cells, everything. But for practical purposes, for these types of questions, for practical purposes, we always consider all cells are RBCs. Actually, they are not. কেন আমরা ভাবি? কেননা WBCs আর platelets are very less compared to RBCs. So here 1 microliter of blood এ কতটা থাকবে? কতটা থাকবে? 1 microliter of blood এ কতটা volume of RBCs কত হবে? Actually, it is the volume of all the cells. But for practical purposes, as RBCs are hugely in number compared to WBCs and platelets, আমরা total hematocrit টাকে RBC নাম্বারই নিই। So volume of RBCs is 31/100 microliter. So in 1 microliter of blood, volume of RBCs কত? 31/100 microliter. That is the volume of 3.95 into 10 to the power 6 RBCs. So 31, এবার unitary method করো without using formula, just by simple unitary method logic. 31/100 microliter of RBCs or volume of 3.95 into 10 to the power 6 RBCs is 31/100 microliter. Because in 1 microliter, that is the number of RBCs, in 1 microliter, that is the volume of RBCs. So volume of 3.95 into 10, লেখো এইভাবে, volume of 3.95 into 10 to the power 6 RBCs is 31/100 microliter. So volume of 1 RBC is 31/100 divided by 3.95 into 10 to the power 6. এখানে আসবে only thing, ফর্মুলায় না করে এইভাবে করতে চাইলে মাইক্রোলিটারকে ফেমটোলিটারে কনভার্ট করতে হবে। কিন্তু even that is given, 1 femtoliter is equal to কত? So দেখো না, 31/100 by 3.95 into 10 to the power 6, what will become? 31 by 3.95, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 31/100,
ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -8 হচ্ছে কি মাইক্রোলিটারে? তাই তো হচ্ছে, তাই তো হচ্ছে 31/100 বাই 3.95 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 6, সো 10 টু দি পাওয়ার -8 হয়ে যাচ্ছে 31/3.95 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার -8 মাইক্রোলিটার। 100 একটা আছে, একটা 10 টু দি পাওয়ার 6 আছে, এটা না বোঝার কি, এগুলো তো 10 টু দি পাওয়ার 6 আছে আর 100 আছে, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -8 হচ্ছে তো 10 টু দি পাওয়ার 6, 100 মানে 10 টু দি পাওয়ার 2, দুটোই ওপরে চলে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -8 মাইক্রোলিটার। তাহলে যদি ফেমটোলিটারে করতে বলেছে, ফেমটোলিটার মানে মাইক্রোলিটারে যদি 10 টু দি পাওয়ার -8 হয়, লিটারে কত হবে 10 টু দি পাওয়ার -14, কারণ মাইক্রোলিটার থেকে লিটারে যেতে গেলে 10 টু দি পাওয়ার -14, 10 টু দি পাওয়ার -14 কে লিটার থেকে ফেমটোলিটারে করতে গেলে 10 টু দি পাওয়ার 15 দিয়ে গুণ করতে হবে। 1 femtoliter is 10 to the power -15 liters, so 1 liter is 10 to the power -15 liters, so 1 liter is 10 to the power +15, 10 to the power 15 femtoliters, 31/3.95 into 10 to the power -14 liter. But to make it to femtoliter, multiply it by 10 to the power 15, so 10 to the power -14 and 10 to the power 15, it will become 10 to the power 1, that is 10, and 15 minus 14 is 1, 10 to the power 1, 10. So answer is 31/3.5 into 10 femtoliters. মাইক্রোলিটারে বার করব, ফেমটোলিটারে করে নেব, বা লিটারে করতে হলে আগেই কি করে নিতে হবে, প্রথমেই যদি লিটার করে নিতে চাই 3.95 পার লিটার ব্লাডে কত আরবিসি থাকবে, 3.95 into 10 to the power 12 মাইক্রোলিটার। 1 মাইক্রোলিটার ব্লাডে এতগুলো আছে, তাহলে 1 লিটার ব্লাডে আরো বেশি থাকবে into 10 to the power 12, and hematocrit is 1 liter blood, what is the hematocrit, 31/100 liter. So volume of 3.95 into 10 to the power 12 RBCs is 31/100 liter. So volume of 1 RBCs is 31/100 by 3.95 into 10 to the power 6 liter, that is 31/3.95 into 10 to the power -14 liters. যা খুশি any one single যে কোনো একটা ভলিউম অফ ব্লাড নিয়ে নিলেই আর ফর্মুলা লাগবে না। সেম থিং MCH, হোয়াট ইজ দ্য ভলিউম অফ ইন 1 ডেসিলিটার অফ ব্লাড, হোয়াট ইজ দ্য হিমোগ্লোবিন 9 গ্রাম, 1 ডেসিলিটার অফ ব্লাডে কতটা আরবিসিস, মাইক্রোলিটার থেকে ডেসিলিটারে করতে গেলে কত দিয়ে গুণ করতে হবে, মাইক্রোলিটার থেকে মিলিলিটারে করতে গেলে 10 টু দি পাওয়ার 3, ডেসিলিটার করতে গেলে 10 টু দি পাওয়ার 5, তাই তো? মিলিলিটারে করতে গেলে মাইক্রোলিটার থেকে 10 টু দি পাওয়ার 3, তাহলে ডেসিলিটারে করতে গেলে মিলির পর সেন্টি তারপর ডেসি, তাহলে ইট উইল বিকাম 3.95 into 10 to the power 11, 10 to the power 5 দিয়ে গুণ করতে হবে। মাইক্রোলিটারে এতটা আছে, এই বলো তো, হাসছো যে, বলো তো, মাইক্রোলিটার থেকে ডেসিলিটার করতে গেলে 10 to the power, এটাই তো অনেকে পারে, মানে এই ম্যাথমেটিক্সটাই তো অনেকে পারছে না, মানে পরীক্ষার সময় হয় উইদাউট ইউজিং ফর্মুলা। So volume of, so how much hemoglobin is there in 1 ডেসিলিটার ব্লাডে 9 গ্রাম হিমোগ্লোবিন আছে, আর 1 ডেসিলিটার ব্লাডে 3.95 into 10 to the power 11 আরবিসিস আছে, সো একটা আরবিসি তে কতটা হিমোগ্লোবিন আছে, ইটস 9 by 3.95 into 10 to the power 11 গ্রাম, তার মানে উপরে চলে গেলে -11, so 31/3.95 into 10 to the power -11 গ্রাম, 1 gram is 10 to that, ওটা কোশ্চেনে হয়তো দেওয়া থাকবে, আর না দেওয়া থাকলে জানতে হবে। ইফ দিস ইজ নট গিভেন, এই টাইপের ইনফরমেশনটা, তাহলে জানতে হবে ফেমটোলিটার, কারণ ওটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট অফ এমসিভি, মাইক্রোমিটার কিউব। 10 to the power -11 গ্রাম যদি পিকোগ্রামে কনভার্ট করতে হয় 10 to the power 12 দিয়ে গুণ করতে হবে, ইট উইল বিকাম 9/3.95, 10 to the power -11 into 10 to the power 12, ইট ইজ অনলি 10, 10 to the power 1, ঠিক আছে? তো উইদাউট ফর্মুলা করা যায়, ফর্মুলা মুখস্থ করতে হবে না, একটু বুঝে করলেই করা যায়। MCHC ও একইভাবে করা যায়। আরেকটা যেটা ফেমটোলিটারের ক্ষেত্রে বলার, 1 ফেমটোলিটারের আরেকটা মাইক্রোমিটার কিউব, সেটাও করে দেখিয়ে দেওয়া যায়। 1 লিটার মানে কত, 1 লিটার মানে কত, 1 ডেসিমিটার হোল কিউব, লেখো এইভাবে লেখো, 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1 ডেসিমিটার হোল, মানে 1 প্রথমে লেখো 1 ডেসিমিটার কিউব, ফ্রেশ পাতায় লেখো, খাতা তো আছে,
দেখো 1 লিটার ইজ ইকুয়াল টু 1 ডেসিমিটার কিউব। এবার এটা 1 ডেসিমিটার কিউবকে লেখা যায় 1 ডিএম এর হোল কিউব, 1 ডিএমটাকে ব্র্যাকেটে নিয়ে এটার হোল কিউব, তো কারণ 1 কিউব টু 1, বড় করে লেখা কি আছে, ডিএম লেখো, তাহলে লেখো 1 ডিএম হোল কিউব। ওয়ান কিউব 1, তাহলে 1 ডিএম মানে কত মাইক্রোমিটার, আমি প্রমাণ করতে চাইছি ফেমটোলিটার, তাই তো। 1 ডিএম মানে কত মাইক্রোমিটার, মাইক্রোমিটার হচ্ছে অ্যানাদার ইউনিট, ফেমটোলিটার ইজ সেম অ্যাজ মাইক্রোমিটার। ডেসিমিটার থেকে মাইক্রোমিটারে যেতে গেলে কত দিয়ে করতে হয়, ডেসি থেকে মাইক্রো যেতে গেলে 10 টু দি পাওয়ার 5, সো দিস ইজ 1 ডেসিমিটার ইজ 10 টু দি পাওয়ার 5 মাইক্রোমিটার হোল কিউব। আবার ভুল করছো কেন, 1 ডেসিমিটারকে জাস্ট লেখো 10 টু দি পাওয়ার 5 ডেসিমিটার লেখো, ডেসিমিটার, এটার হোল, এটাকে ব্র্যাকেট দাও, এর হোল কিউব, তাহলে এটা কত হবে, 10 টু দি পাওয়ার 5 এর কিউব হলে 10 টু দি পাওয়ার 15, আর বাকিটা হবে মাইক্রোমিটার কিউব। আবার ডেসিমিটার কেন, মাইক্রোমিটার কিউব, এইটা জানতে হবে। এই আর 1 লিটার এটা আমি জানি, therefore so 1 liter is equal to 10 to the power 15 micrometer cube এসছে, আর we know 1 liter is 10 to the power minus 15 femtoliters in SI system, therefore 10 to the power 15 femtoliters and 10 to the power 15 micrometer cube is same, dividing by 10 to the power 15 on both sides, so femtoliterও থাকতে পারে, মাইক্রোমিটার কিউবও থাকতে পারে, ঠিক আছে। সো ডোন্ট ট্রাই টু ইউজ ফর্মুলা, বেটার অ্যাপ্লাই ইওর লজিক। ওই কোশ্চেন গুলোর জন্য 2 মিনিট টাইম থাকে, সুতরাং লজিক অ্যাপ্লাই করেও করা যাবে, ফাইনাল আনসার ইজ নট রিকোয়ার্ড। 31 কে 3.95 দিয়ে ভাগ করে কি আসবে সেটা দেখানোর দরকার নেই, only if it is very simple figures like say 45 and 5, তাহলে 45 by 5 9, কিন্তু সিম্পল ফিগারস না থাকলে ফাইনাল আনসার ইজ নট রিকোয়ার্ড। বাট লজিক আর ফর্মুলা হলে ফর্মুলা ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইট কারেক্টলি, ডোন্ট রাইট দোজ 10 to the power 6 and all. In my opinion it is better to use logic rather than formula, কারণ ফর্মুলাতে মোস্ট কমন মিস্টেক হচ্ছে writing 10 to the power 6 in the denominator and getting it all wrong.